Konadkar and Krishna, the two openers. It will be Ambaji Konadkar on strike, facing Mahesh Bhaidkar, the Korgaon Express, bowling from the Morjim beach end. Starts off with a fuller line delivery. Well played with soft hands this time. Getting his body behind the ball. And good foot movement by Ambaji. Another over-pitch delivery this time straight to the fielder. And a first wicket here. Mehdi striking in his very second delivery. Ambaji out without troubling the scorer. None for one. Over to DJ. At number 3 position, a dot and a wicket to Mehdi. Standing way outside the leg stump, playing the ball on the onside, will pick up a single here to get off the mark. Off the mark, the batter Vijay as well as team Udargat Agarwada with a single. Krishna, now on strike. Short of land delivery, mid off and puts it down. A chance of run out also gone bagging. Mahesh cannot believe it. He has put down a sitter. In fact, Prasad, the fielder in the mid-off region. Will be feeling very lucky. You have seen Punaji being dismissed of a no ball of Gungru. And then here, a simple catch being put down. Oh, top edge and landing safely. Another dot delivery. Flirting with danger at the moment. The batter Krishna, he has got 2 lives in 2 deliveries. Very good start here from Mahesh Bhaidkar. 1 for 1, just 1 run and a wicket in the over so far with 1 ball to go. Stepping down the crease into the deep mid-wicket region, will pick up a single as Krishna gets off the mark to retain the strike. It's 2 for 1, completion of first over. Over to DJ.
Be Sushant. Oh, good defensive stroke here. Again, nice footwork can be seen. Plenty of dot balls already. 4 of them in the first 7 deliveries. You can understand they lost a wicket in the very first over of the second delivery. Looking to stitch a partnership here, both the batters. Switch it. And will get half a dozen. The first maximum of the innings here. Score moves on to 8. Pulled away. This time the leading edge and the fielder holding himself back and steps on the rope. Mahesh, yes, no presence of mind where you are standing from the ropes and putting his foot on the rope. A 6 followed by boundary. Again looking for that reverse. This time not getting proper connection, but definitely will get a single. That single takes a score on to 13. 2 runs from the first over. Already 11 runs of the second over so far. 1-6, 1 boundary and a single. That brings Vijay at the striking end. Goes deep in the crease, gets a leading edge. And again landing safely here. So the luck not in the favor of Udargat 2M at the moment. A catch put down in the first over. Then the ball landing in between the 2 fielders. Once again the same thing happening here. The ball not being judged on the fence and putting a step on the rope. A boundary considered. Looking to cut the ball outside the off stump, getting under edge of the bat and sneak through a single here. That single takes a score on to 15 as it marks the end of the over number 2. 2 overs, 15 for 1, going at 7.5 runs per over. 13 runs coming off the second over. To bowl the third over. Mahesh himself looking to finish a spell. Not only finish a spell, but also will be looking to add at least 1 more wicket to his tally. Got rid of Ambaji Konarkar in his very first over of the second delivery. It will be Krishna on strike. Krishna, who is batting on 13 of 8. Vijay is playing a sensible inning here. Just rotation of strike is his duty at the moment. Change of pace, but not working in the favor of the bowler, rather the batter, placing the ball in the gap. He moves on to 17 and the team total moves on to 19. Here, the over beginning with a boundary. 19 for 1. What will be the follow-up delivery here from Maddie?
after being struck for a boundary. Again, a short of line delivery. 2 is the call. Punaji was quick to, oh, direct throw. And now they will get the run. They have appealed for run out and it has been referred by Sarupesh Gauss. Yes, not out. Safe in the crease. Thanks to the technology from tenniscricket.in. Well bowled, full length, almost in the block hole. And they go through for the second. This is good running. Good smart piece of cricket here by Krishna. And well supported at the other end by Vijay. With that, couple score moves on to 23. Very good recovery after losing an early wicket. They were 1 for 1, none for 1. And now they have put a partnership of 23 for the second, unbeaten. Pulled away again and gets hold of this one as well. Krishna moves on to 27. Team total moves on to 29. The first 6 considered here by Mahesh Baidkar. For the loss of 1 wicket into the third over, last over for the spell of Mahesh Baidkar. Cut away hard and misfield. Should be just a single. Good fielding here. And good throw as well, right on top of the bails. That single takes the score on to 30 and brings Vijay on strike. Last ball of the over. Vijay on strike. Oh, good stop in the follow through by Mahesh. A dot delivery to mark the end of the third over. It's 30 for 1 after the end of 3 overs. Udargat Agarwada looking for their first win.
created a few days back for Sanju Rathod coming back to Goa in a very short span, who visited the Inox courtyard with his last concert. Batting choice power play being opted here. 30 for the loss of 1 wicket going and 10 runs per over into bowl. The batting choice power play over, it will be Shiva. Oh, this time again getting good connection and this time traveling all the way into the backward region on the offside. Score was on to 36. Good start to the batting choice power play over. That adds to his strength. He's a right-handed batter, but with his short selection, he can become a left-handed batter as well. To it, it's become difficult to set the field for a fielding captain. See when he changes his stance. He changes his stance when the bowler releases the ball. Many a times we have seen batters changing their stance a bit early, allowing the bowler to change their delivery. Another couple of runs picked up. Score was on to 38. Excellent scoring by Dheeraj Paliyekar as well as Nikhil Kudav. Detailed scoring you can see. Looking to repeat the same shot and wide being signaled. Krishna, the overseas player all the way from Raigad, batting on 36 of just 15 deliveries, striking over 200 runs. They're checking in. So it has been signaled wide. The decision is upheld. With that extra, the score moves on to 39. So the decision has been cleared here by Sir Rajesh Signapurkar. It's a fair delivery. Oh, this time slog sweep and clears the fence with his. It will tremendous power this time.
Score 44 with a 6. Forty-four for 1. The fourth over in progress. Betting choice power play. Pulled away again, just above the mid-wicket fielder. And will get another boundary. He is looking to cut loose now. He has seen enough of this. Will we witness another half century of the tournament? Travelling all the way from Ragged Krishna and playing a tremendous knock here. He's batting on 46, having scored 96% of the runs. Take outside edge. Oh, wicket fielder misses in the point. And with this 2 runs, 50 coming up. 50 comes up for the team. It marks the end of the fourth over. Halfway through the innings, 50 on the scorecard. If they go at the same rate, then certainly 101 will be the target to chase. Let us see what they can get in the remaining 4 overs. With 9 wickets intact, it will be Savaram Shirodkar to take you to the next 4 overs. धन्यवाद तुषारजी नाईक, खूप खूप आभारी. मैदानात 4 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 50 धावा धावफलकावरती 1 विकेट. आणि दुसऱ्या बाजूने आपण मैदानात पाहतोय सलामी आलेला कृष्णा गवळी 19 चेंडू मध्ये 48 धावांची खेळी. पुन्हा जी कलंगुटकर 5व्या षटकाची सुरुवात, पहिल्याच बॉलवरती विकेट. विजयची खेळी समाप्त झाली आहे. दुसरा धक्का बसलाय. उदरगत आगारवाडा क्रिकेट टीम 2 गडी बाद, धावफलकावरती 50 धावा. धावफलकावरती 50 धावा. धनंजय भिंताडे मैदानाच्या आतमध्ये जाताना आपण पाहतोय. कृष्णा गवळी एका बाजूने सलामीच्या भूमिकेत आहे. मैदानात 48 धावांवरती नाबाद खेळी आहे. आणि दुसऱ्या बाजूने आता मात्र धनंजय भिंताडे मैदानाच्या दिशेने पावलं वळवतो. 2 गडी बाद, 50 धावफलक. टॉस जिंकल्यानंतर उदरगत UM क्रिकेट संघ गोलंदाजीचा निर्णय मैदानात घेतला गेलाय. आणि आता मात्र बॅटिंगसाठी पहिल्यांदा संधी दिली गेली आहे ती उदरगत आगारवाडा क्रिकेट संघाला. पुन्हा जी कलंगुटकर राईट मोर द विकेट. अकुटाबाचा चेंडू यावेळी स्क्वेअर लेगच्या दिशेने फटका. इथे पुन्हा एकदा फटका फसलाय. मॅच मध्ये ट्विस्ट निर्माण झाली आहे. महत्वपूर्ण विकेटचा पतंग. धनंजय भिंताडे देखील पहिल्याच बॉलवरती आक्रमण करण्याच्या नादात झेलबाद. मैदानाच्या बाहेर अजून एक विकेट.
सलग 2 चेंडूवरती 2 विकेटचा पतंग झालेला आहे. पुन्हा कलंगुटकर 2 बॉलवरती 2 महत्वपूर्ण विकेट घेतोय. सुदन ठाकूर मैदानाच्या आतमध्ये ऑन अ पॉसिबल हॅट्रिक बॉल. ओ यावेळी पुन्हा एकदा कमी गतीचा चेंडू हाताळला होता. फलंदाज सुदन ठाकूर देखील बीट झालाय. अजून एक निर्धाव चेंडू आणि सांघिक धावफलक स्थिरावला गेलाय. 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 50 धावांवरती. धावा रोखणारे षटक मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. यावेळी ओव्हर द कव्हर खेळण्याचा प्रयत्न. कव्हर पॉइंटच्या डोक्यावरनं फटका. डीप कव्हर पॉइंट रिजन मध्ये चंद्रकांत कांबळी कव्हर पॉइंटला येतोय बॅकअप साठी. एक सिंगल आणि सिंगल निशी सुदन ठाकूर वैयक्तिक धावांची सुरुवात करतोय. सिंगल निश्चित सांघिक धावफलक 51 धावा, ज्यामध्ये 48 धावांची वादळी खेळी कृष्णा गवळी याची देखील आपण पाहतोय. स्पर्धेतलं तिसरं अर्धशतक होऊ शकेल का? कृष्णा गवळी 19 चेंडू मध्ये 48 धावांची खेळी आहे मैदानाच्या आतमध्ये. यावेळी ओव्हरपिच चेंडू मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या दिशेने खेचून मारलाय. स्पर्धेतील तिसरं अर्धशतक. एकदा जोरदार टाळ्या कृष्णा गवळी याच्यासाठी. 20 चेंडू मध्ये 54 धावांची वादळी खेळी. 3 चौकार, 5 षटकारांचा समावेश आहे. सत्तावन्न धावांवरती परावर्तित झालेला आपण पाहतोय. स्पर्धेतलं पहिलं अर्धशतक कालच्या दिवसामध्ये आपण बघितलं. 74 धावा श्रेयस कदम याच्या बॅट मधनं झाल्या होत्या, परंतु त्यानंतर दुसरं अर्धशतक रोहित मांद्रेकर याच्या बॅट मधनं आपण बघितलं. दुसरं अर्धशतक कालच्या रात्रीमध्ये आणि हे तिसरं अर्धशतक कृष्णा गवळी याच्या बॅट मधनं. यावेळी ऑफस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू हलक्याच बॅटने अगदी दूर राहून चेंडूला खेळलाय. निर्धाव चेंडूची खेळी समाप्त. महत्वपूर्ण पुन्हा कलंगुटकरचं षटक या ठिकाणी संपलंय. 7 धावा खर्च केल्यात. 2 विकेटचा पतंग देखील या षटकात. 5 ओव्हरचा खेळ संपल्यानंतर 3 गडी बाद, 57 धावा धावफलकावरती. पाच ओव्हरचा खेळ संपलाय. धावफलकावरती 57 धावा. प्रति षटकामागे 11 पेक्षा जास्त धावांची इथे सरासरी राखली जाते. सुरुवातीच्या 4 षटकात धावफलकावरती 50 धावा होत्या. गोलंदाजांचा खरपूस समाचार घेतला होता मैदानात, परंतु पुन्हा कलंगुटकरचं कमी धावा देणार आणि 2 विकेट प्राप्त करणं देखील षटक आपण 5व्या षटकादरम्यान अनुभवलं. 6व्या षटकात गोलंदाजी ट्रॅकवरती सुशांत केरकर उर्फ राजू गोलंदाजी ट्रॅकवरती 6व्या षटकासाठी. सुशांत केरकर राईट अप राऊंड द विकेट. ऑफस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू टॅप करण्याचा प्रयत्न. नॉन स्ट्राईक वरती अचूक फेकी झाली असती तर इथे मात्र कृष्णा गवळी याला मैदानाच्या बाहेर जावं लागलं असतं. एक सिंगल धाव कंप्लीट झाली आहे आणि सिंगल निशी 58 धावांवरती धावफलक. 58 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट. 58 धावा धावफलकावरती. 3 गडी बाद. कृष्णा गवळी संपूर्ण सामन्यात एका बाजूने 54 धावांची लढत देतोय, परंतु दुसऱ्या बाजूने फक्त 4 धावा इतरत्र फलंदाजाकडनं. यावेळी अल्टीपल्टीचा प्रयत्न झालाय. बॅटवरती चेंडू आलाय आणि आता मात्र प्रेक्षक गॅलरी मध्ये पुन्हा एकदा कृष्णा गवळी याच्या बॅट मधनं अजून एक षटकार. 6 धावा. पुढील होणारा सामना उदरगत पारसेम विपक्ष उदरगत केरीम या 2 बलाढ्य संघादरम्यान सामना होणार आहे. दोन्ही संघ आपले सगळे खेळाडू सज्ज ठेवा आणि टॉस बॉक्स मध्ये संपर्क साधा.
ऑस्ट्रिकच्या बाहेरचा चेंडू शफल होऊन हलक्याच बॅटने खेळून काढले शॉट. थर्डमॅनला पहिल्या प्रयत्नात क्षेत्ररक्षकाने दिलेला बॅकअप आणि दुसऱ्या धावेसाठी वळलेल्या पावलांना खामोश ठेवलं गेलंय. सिंगल धाव कंप्लीट. सिंगल निशी 65 धावांवरती धावपळ. 3 गडी बाद 65 धावपळ आपण पाहतोय आणि मैदानात 6व्या षटकाचा खेळ सुरू असताना यावेळी पुन्हा एकदा ऑफस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू शफल झाल्यानंतर ऑन साइडला उडवण्याचा प्रयत्न. टप्पा पडल्यानंतर थोडीशी उंची कमी झाली चेंडूची. सबमरीन डिलिव्हरी आणि निर्धाव चेंडूची खेळ समाप्त. सांघिक धावपळ स्थिरवला जातोय पुन्हा एकदा 65 धावांवरती. 2M क्रिकेट टीमसाठी सामना जिंकणं अति आवश्यक आहे मैदानात, परंतु दुसऱ्या बाजूने आगारवाडा संघासाठी देखील. ओरबी चेंडू यावेळी मिड ऑफच्या दिशेने फटका. पुन्हा एकदा लॉंग ऑफ रिचन मध्ये. चांगलं क्षेत्ररक्षण. पुन्हा एकदा एक सिंगल आणि सिंगल निश्चित 66 धावांवरती धावपळ. आजच्या दिवसातली ही लढत क्रमांक 7 तुमच्या समोर सादर केली जाते. आजच्या दिवस रात्रीच्या या खेळाची 7वी लढत. उदरगत आगारवाडा विपक्ष उदरगत 2M या दोन बलाढ्य संघादरम्यान. यावेळी फ्रंट फूट वरती येऊन फटका खेळला मिड विकेटच्या रिजन मध्ये. डीप मिड विकेटला चंद्रकांत कांबळे पुन्हा एकदा बॅकअप देईल. सिंगल धावेवरती समाधान. मैदानात या सिंगल निशी 6 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 67 धावा 3 विकेटच्या मोबदल्यात 6 षटकांचा खेळ संपल्यानंतर आतापर्यंत या संपूर्ण सामन्यात उत्कृष्ट दर्जाची गोलंदाजी केली आहे. कमबॅक करून देणारी गोलंदाजी केली आहे. पुन्हाजी कलंगुटकर 7व्या षटकासाठी वैयक्तिक दुसरं आणि संघासाठी 7वं षटक. यावेळी खोलवर टप्प्याचा चेंडू समोरच्या दिशेने फटका खेळलाय लॉंग ऑन रिचन मध्ये. एक सिंगल धाव पुन्हा एक धाव फलकात. यावेळी ऑफस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू शफल झाल्यानंतर ऑन साइडला मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे गगनभेदी प्रहार. सुदन ठाकूरच्या बॅट मधनं आमदार चषक षटकार. यावेळी सेन्सिबल खेळी कव्हर पॉइंट रिचन मध्ये पुन्हा एकदा फटका. डीप कव्हर पॉइंट बाउंड्री लाईन वरनं फिल्डर बॅकअप देईल एक सिंगल आणि सिंगल निशी आता मात्र 75 धावा पाऊण शतक धावफलकावरती लावलं गेलंय. 7व्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. 3 गडी बाद 75 असं धावफलक. यावेळी पुन्हा एकदा बैठक फटका कृष्णाच्या बॅट मधनं एक सिंगल धाव. दुसराचा प्रयत्न जरूर आहे परंतु थांबवलं गेलंय. बॅकअप अगदी ठीकठाक. एकच धाव या चेंडूवरती. पुन्हाजी कलंगुटकरच्या षटकाचा विचार करता 4 बॉलवरती 1 षटकार. जवळपास 9 धावा पुन्हाजी कलंगुटकरने खर्च केलेले आहेत. फ्रंट फुटवरती येऊन पुन्हा एकदा कव्हरला खेळण्याचा प्रयत्न. अजून एक निर्धाव चेंडू आणि सांघिक धावफलक 76 धावांवरती स्थिरावलाय. यावेळी पुन्हा एकदा गतीमध्ये मिश्रण केलंय. निर्धाव चेंडू आणि या निर्धाव चेंडू नंतर 76 धावांवरती स्थिरावलेला धावफलक. 7 षटकांच्या समाप्तीनंतर शेवटचे 6 चेंडू येतात आपल्या समोर. Udargat Parsem and Udargat Keri, both the captains kindly come for the toss. Udargat Parsem आणि Udargat Keri दोन्ही कॅप्टन बेगोबेग टॉस घ्या.
करणारा कृष्णा गवळी देखील अजूनही थांबलाय मैदानाच्या आतमध्ये. 26 बॉलवरती 64 धावांची ती वादळी झंझावत खेळी मैदानात आहे. चंद्रकांत कांबळी गोलंदाजी मार्गवरती. यावेळी पहिला चेंडू आखूट टप्प्याचा मिड विकेटला खेळलाय. फिल्डर पहिल्या प्रयत्नात उचल करेल तेवढ्यात सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट. 2 धावा आणि दुहेरी धावेनिशी धावपलक 78 धावांवरती. वैयक्तिक सर्वोच्च धावपलक श्रेयस कदमचा 74 धावा आहेत. यावेळी अल्टी पलटीचा प्रयत्न जरूर होता. निर्धाव चेंडू परंतु यावेळी वैयक्तिक धावा आपण पाहतोय. कृष्णा गवळी 66 धावा. सुदन ठाकूर देखील 9 बॉलवरती 10 धावा. 9 चेंडू 10 धावा. सुदन ठाकूर पुन्हा एकदा फ्रंट फूट वरती येऊन खेळण्याचा प्रयत्न. पायचीसाठी अपील उचलून धरली जात आहे आणि अजून एक निर्धाव चेंडू. ओव्हरचा विचार करता अंतिम षटकातील 3 बॉलचा खेळ संपलाय. फक्त 2 धावा चंद्रकांत कांबळी यांच्या गोलंदाजीमध्ये खर्च केलेले आपण पाहतोय. कृष्णा गवळी वारंवार स्ट्राईक स्वतःकडे ठेवतोय परंतु अर्धशतकीय खेळी देखील झालेली आहे त्याच्या बॅटमधनं आणि या फलंदाजाला रोखून धरण्याचं काम केलंय चंद्रकांत कांबळी यांनी गोलंदाजीमध्ये. यावेळी खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता. लोअर फुल टॉस बनवून खेळलाय. मिड ऑफच्या डोक्यावरनं लॉंग ऑफ रिजन मध्ये वनबाउंड सीमारेषेचं उल्लंघन. 4 धावा. ब्याऐंशी धावा धावफलकावरती झालेल्या आहेत. पुन्हा एकदा ब्लॉक होल मध्ये फटका खेळलाय समोरच्या दिशेने डाऊन द ग्राउंड. अचूक क्षेत्ररक्षण मैदानाच्या दिशेने देखील फिल्डर कडनं आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा दुहेरी धाव इथे कंप्लीट केली आहे. 84 धावांवरती धावफलक. Team Udargat Parse and Udargat Keri. Both team captains kindly come for the toss. Last and final call. इनिंग मधील नेमका शेवटचा चेंडू बाकी. 31 बॉलवरती 72 धावा. कृष्णा गवळी पुन्हा एकदा स्ट्राईकच्या दिशेने. शेवटच्या बॉर्ड वरती जरूर फेकी करण्याचा प्रयत्न. थेट या स्टँड वरती फेकी झाली आहे परंतु ते दुसऱ्या धावेसाठी देखील अपील उचलून धरली जाते. जरूर या ठिकाणी दुसऱ्या धावेसाठी देखील फलंदाज धावबाद होतोय का बघूया. पंचांनी या ठिकाणी तिसऱ्या पंचांची मदत घेतली आहे. We have the captain of Udargat Keri waiting for the captain of Udargat Parse. Udargat Parse captain मातसो बेगीन येवचो. नॉट आउट असल्याची घोषणा येते. 2 धावा इथे कंप्लीट झालेल्या आहेत आणि या दुहेरी धावेनिशी धावफलक पोहोचलाय तो 86 धावांवरती. धावांवरती धावफलक पोहोचलेला आहे आणि 87 धावांचं टार्गेट असणार आहे. बघूया कशा रीतीने या ठिकाणी धावांचा पाठलाग केला जाईल आणि 74 धावा देखील आपण बघितल्या कृष्णा गवळी याच्या बॅटमधनं. श्रेयस कदम देखील 74 धावा आणि कॅप्टन उदरगत पारसे मातसो बेगीन येवचो. उदरगत केरीचो कॅप्टन ऑलरेडी पावलो आसा. मातसो बेगीन येवचो सर.
Dargat Parsem have won the toss and opted to bowl first. Back live again then. 87 runs required to win. Can Punaji Kalangutkar fire? Well, he has been very quiet throughout the tournament. Can he display why he's been regarded as the best in business when it comes to the Goan tennis cricket? Up against Dhananjay Bhintade. His partner at the other end, Hari Mamal, who got a start earlier. And this time, 87, a mammoth total to chase down to stay in the hunt for the Udargatwe. Tries to go deep in his crease and power it on the onside. Couldn't quite. Dot delivery. That's up in the air. And gone. Well, we can see some tears in the eyes of Dheeraj Palyekar as his favorite batsman is back in the hunt. Shiva Vishwakarma. Nicely played. Dot delivery. Well, pressure mounts on your team when Punaji Kalangutkar goes early. Up and over. But on the bounce to the field, a bit of fumble from him. Will be just one. A single added gets off the mark with that single score, moves on to 1 for 1. And talked about the batting display of Udargat Agarwada, one man shining bright. That was Krishna. Krishna Gowri, 74 of just 32 deliveries. And some really good bit of support by Sudan Thakur in the end. Talked about the bowling, apart from Punaji Kalangutkar, rest all went for cleaners. Nicely chopped away, straight to the field, a chance of run out, not quite. And dot delivery. All these games live on YouTube through tenniscricket.in. And one of the finest umpires in the middle as well. This entire panel of umpires. Ganguly Anurlekar is one of them. Swing and a miss. Excellent over coming to an end. One gone, it's 1 for 1. Udargatwe.
Up and over the infield. Has he found the boundary? Indeed he has. That's gone for 4. First boundary in this innings. Coming from the bat of Hari. In fact, Shiva with that boundary. Got a single previously in that over of Dhananjay. And now against Krishna has got a boundary. Score moves on to 5 in pursuit of 87 runs. Goes again down the ground. This time there is some protection in the deep. Man at long off. Long on and man at mid wicket on the fence. And now for the left-hander will be slight change. I'll talk you through about the Amdar Chashak 2026. Nowhere in the entire planet that we've been seeing 13 bikes that are presented to the winning team. And also a cash prize rupees 2 lakhs. A man of the series FZ, Yamaha FZ. Also for the runners up 1 lakh. Full toss missed. And for the runners up 1 lakh as well as the electric bicycles for the semi-finalist bicycles and some cash prize as well. So you can see plenty of excitement among all the spectators to see who will get them. Goes down the ground, up and over, and looks like one bounce to the fence for 4. Score moves on to 10. Talked about the umpires, not an easy job. Rajesh Signapurkar, Siddesh Harmalkar, Rupesh Gaus, Sushant Salgaonkar, the crowd favorite Ganguly Anurlekar, Ramesh Anurlekar, very much favorite of Punaji Kalangutkar especially. Man goes back on the fence. Short delivery. Looking for the switch. Not really timing it well. And that will be a dot. Dheeraj Palyekar along with Nikhil Kudav doing entire manual scoring. This time swing and that will be wide. More extras. I talked about some very profound scorers in this part of the world. Swing again. It's a no ball. So this will be a free hit. Overstepping. Talked about the scorers Triveni Sawant from this part of the world as well as the computer scorer Akhil Parab. He was somewhere around here. Will be somewhere along with his team. Free hit delivery. Nicely played. Up and over the infield. Ugda Dore Baganit Pudsa Chendu free hit and that free hit has been utilized perfectly. Over covers for a boundary. Score moves on to 16. Two overs gone, 16 for the loss of 1. It will be Dhananjay
bowled a superb first over, got rid of Punaji and conceded only one. Govardhan Damaji just directing the field, wants some men on the fence, maybe wants that back to the point fielder, or maybe wide is third man on the fence. Still not happy with something. I talked about the IPL, coming back to that. After this delivery, swing and a miss. Shreyas Iyer in the first game got fined for 12 lakh rupees for the slow rate. Second game against CSK last night, fined for 24 lakhs for slow rate. And double the money. And nothing much for them as it's a cash-rich IPL. Full delivery. That's up in the air. Govardhan takes the catch. And another one gone. Skipper departs. Shiva Vishwakarma. 16 for 2. New man in, Mahesh Bhadkar. He also has a very quiet Amdar Chashak. This time a wide, extras. Yogesh Dabholkar earlier was discussing with me that usually Ramesh Anurlekar doesn't wear the short sleeves, but this time around he has worn it. That's big. That is humongous. Into the stands for half a dozen. Score moves on to 23 with that 6. Powerful strike that from Medi. Need plenty of those. Chasing a target of 87. Need someone with that resurgence in the middle overs. Swing and a miss. Looking for the switch, missed out. Dot delivery. He's a very street smart customer as far as Dhananjay is concerned. A lot of experience up against a very experienced Mahesh Bhadkar. Best versus the best. Who prevails? Previously a maximum. This one a dot. Gone. Knocked him over. Castled him completely. Full delivery. And missed. Gone. Yet another wicket. And Dhananjay has got rid of two of the best that we have in Goa. Firstly, it was Punaji. Got dismissed, caught behind. And now, Medi was completely done with that Yorker. You can see it on the replay provided to you by tenniscricket.in. Completely beaten, all ends up. 28 for the loss of 3.
New man in Raju. Excellent delivery, beaten outside the off stump. A dot delivery. And with that, completion of 3 overs. It's 28. 23 for the loss of 3. 23 for 3 after completion of 3 overs. In pursuit of 87. 64 more required. 64 in the remaining 5 overs. Trying the reverse, missed out. Up in the air. Will fall in no man's land. The bowler was trying to track that down but couldn't quite. Another run added. Score moves on to 24. Requiring exactly 63 runs to win. 63 runs required in the remaining 28 deliveries. Which team has got the nerves of steel? A team winning will definitely have a chance in the later half of the night. A team losing, it will slightly just put them on the back foot and maybe end their campaign. Krishna Gauri again, superb batting display, 74 of 32. And nicely played towards the field at back at a point. Will be yet another single. Single added. Score moves to 25. Runs are coming through singles. Only that maximum which was hit by Mehdi got dismissed. And now just trying to maneuver the strike, these two. Swing missed. Again trying to go aerial. Missing out. Full toss. On the bounce to the field will be just one. And deep mid wicket. Single added. Score moves on to 26. Yesterday it was Harmal and Mandrim. Both the Udargats reaching the semi-finals of Amdar Chashak 2026. Two more teams that will book their place into the semi-finals. Which two? Still, we are in all sorts of disarray. Which team gonna head into that? Completion of over number 4. It's 27 for the loss of 3 wickets. 27 for 3 after completion of over number 4. Halfway stage done. Requiring another 60. Exactly 60 runs required in the last 4. 24 deliveries, 60 runs to win. Will be changing voice. There is the voice of Satose. Mr. Shirodkar with you in the comm box. यस थँक्यू धन्यवाद श्याम करंगुटकर. मैदानात अजूनही 4 षटकांचा 24 बॉलचा खेळ शिल्लक. 24 चेंडू आणि 60 धावा. प्रत्येक षटकात तुम्हाला 15 धावा आता मात्र बनवाव्या लागणार आहेत.
गोवर्धन दामाजी 5व्या षटकाची गोलंदाजीमध्ये सुरुवात करतोय. सुशांत उर्फ राजू केरकर आणि दुसऱ्या बाजूने हरी मामल ही जोडी आहे चौथ्या विकेटसाठी. यावेळी सुशांत केरकरच्या बॅट मधनं फटका लॉंग ऑफ रिचन मध्ये. धनंजय भिंताडे लॉंग ऑफ रिचन मध्ये जेल खाली, जेल सुटला गेलाय. एक धाव इथे पूर्ण झाली आहे आणि सुशांत केरकरला मिळालेलं जीवनदान सिंगल निश्चित धावफलक आता मात्र परावर्तित झालाय 28 धावांवरती. आज स्पर्धेचा दुसरा दिवस सकाळच्या सत्रात सामन्याला सुरुवात झाली. आज एकूणच 10 सामने आणि 7वा सामना तो तुमच्या समोर सुरू असताना यावेळी फुल टॉस बॉल पुन्हा एकदा त्याच दिशेने फटका खेळला गेलाय. यावेळी मात्र चूक करणार नाही आहे धनंजय भिंताडे, जेलात रूपांतर करतोय. चौथ्या विकेटचा झालाय पतंग. चौथा धक्का 28 धावांवरती बसलाय. उदरगत तुएम क्रिकेट संघाला हरी मामल बॅक टू द पॅव्हिलियन. गालू खेळा नाही तू बॉल चेंज करू नका. चंद्रकांत कांबडी उर्फ दाची 4 गडी बाद धावफलकावरती 28 धावा, 22 बॉल आणि अजून 59 धावा बनवायच्या आहेत. उदरगत तुएम क्रिकेट संघ आपला चौथा सामना खेळतोय. 3 सामन्यामध्ये एक मात्र विजय त्यांच्या नावावरती आहे. हा सामना जिंकणं खूप गरजेचं होतं उदरगत तुएम क्रिकेट संघाला. दुसऱ्या बाजूने आगारवाडा संघाचा विचार करता सुरुवातीचे 2 सामने उदरगत आगारवाडा संघाने देखील गमावलेत. यावेळी ऑफस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू बॅकफुटवर जात कटचा फटका शॉर्ट कव्हर पॉइंटला. बॅकअप ठीकठाक आहे सुदन ठाकूरचा, चांगला बॅकअप. निर्धाव चेंडूची खेळी समाप्त झाली आहे. सामन्यात सुरुवातीच्या इनिंग मध्ये सर्वोच्च धावफलक देखील वैयक्तिक बनवलं गेलंय कृष्णा गवळी याच्या बॅटमधनं. श्रेयस कदमच्या 74 धावा होत्या आणि त्यांच्या बरोबरीने कृष्णा गवळी देखील 74 धावा. ब्लॉक मध्ये फलंदाजाला निरुत्तर राहणारा हा चेंडू होता. ब्लॉक होल मध्ये खेळवला गेलाय. गोवर्धन दामाजी अचूक गोलंदाजी 5व्या षटकात मैदानाच्या आतमध्ये करतोय. ओव्हरचा विचार करता 4 चेंडूमध्ये 1 धाव खर्च केली आहे. 1 विकेट देखील गोवर्धनने या 5व्या षटकादरम्यान आपल्या नावावरती नोंदवलेली देखील आहे. यस लेगिस्टिक वरती खेळण्याचा प्रयत्न पंच सर रमेशजी आंदुर्लेकर व्हाईट बॉलचा इशारा दर्शवतायत. अवांतर धावेनिशी सांघिक धावफलक परावर्तित 29 धावा. सामन्यात पंचांच्या भूमिकेत सर रमेश आंदुर्लेकर, स्क्वेअर लेग पंच सर रुपेश गावस, अजून एक पंच या ठिकाणी आमच्या समवेत आहेत सर राजेश शिंगणापूरकर, सर सिद्धेश यरमलकर, सर सुशांत सालगावकर. या ठिकाणी पंच पॅनल देखील आपण या संपूर्ण स्पर्धेत पाहतोय. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये श्याम कलंगुटकर, सर तुषारजी नाईक, त्याचबरोबर कालच्या दिवसामध्ये अक्षय महाले देखील होते, बादल चौधरी सह देखील होते, सनीश शेट्टी. स्कोरिंग काउंटिंग साठी धीरज पालियेकर, निखिलजी कुडव देखील आहेत. युट्यूबच्या माध्यमातून संपूर्ण स्पर्धा कव्हर देखील केली जात आहे आणि बॉल बॉय आकाश उर्फ डंबा देखील आहे स्पर्धेदरम्यान. ओ यावेळी फटका मिस टायमिंग झाला. विकेट किपर रंबाजी कोनाडकर आला जेल खाली. चंद्रकांतची खेळी देखील समाप्त झाली आहे. अजून एक धक्का बसलाय. 5व्या विकेटचा पतंग धावफलकावरती 30 धावा.
29 धावा धावफलकावरती 5 गडी बाद. 5 ओव्हरचा देखील खेळ संपलेला आहे. सामन्यात नवीन फलंदाज राजेश गावडे मैदानाच्या दिशेने आलाय. 87 धावांचं टार्गेट होतं या सामन्यात. यस पंचांकडनं बॅटिंगच्या पॉवर प्लेचा इशारा देखील येतोय. उरलेत अजूनही 18 चेंडू, 3 षटकांचा खेळ येणं बाकी. 58 धावा करायच्या आहेत. 24 बॉल मध्ये 60 धावा करायच्या होत्या. या षटकात गोवर्धनने फक्त 2 धावा खर्च केलेले आहेत आणि त्याचबरोबर 2 विकेट देखील गोवर्धन दामाजीने घेतल्यात. 18 चेंडू आणि आता मात्र 58 हे समीकरण असणार आहे. संदेश गोलंदाजी मार्गवरती 6व्या षटकासाठी सज्ज झालाय. 18 चेंडू आणि 58 हे समीकरण. सुशांत उर्फ राजू केरकर आणि दुसऱ्या बाजूने राजेश गावडे नॉन स्ट्रायकिंग यांच्या दिशेने. पहिला चेंडू ऑन साइडला खेचून मारण्याचा प्रयत्न जरूर होता परंतु बॅट आणि बॉलचा संपर्क नव्हता. चेंडू विकेट किपरच्या दिशेने. अंबाजी कोंडाडकर अगदी या स्टँडच्या जवळ आहे. अजून एका निर्धाव चेंडूची नोंद झाली आहे. यावेळी वेगवान चेंडू शॉर्ट थर्डमॅनला चांगला बॅकअप. अजून एक निर्धाव चेंडू. काल स्पर्धेचा पहिला दिवस. कालच्या दिवसामध्ये अनबीटन राहिलेला उदरगत हरमल संघ त्याचबरोबर त्यांच्या बरोबरीने उदरगत मांद्रेम संघ हे 2 संघ उद्याच्या दिवसासाठी पात्र झालेत. परंतु आजच्या दिवसामध्ये कुठले संघ असणार आहेत. यावेळी पुन्हा एकदा मोठा फटक्याचा प्रयत्न मिड विकेटच्या रिजन मध्ये. अचूक झेलाचं प्रात्यक्षिक मैदानाच्या आतमध्ये. धनंजय भिंताडे स्क्रीन वरती आलाय. राजू केरकरची खेळी संपुष्टात आली आहे. अजून एका विकेटचा पतंग. 6वा धक्का उदरगत तुएम क्रिकेट संघाला बसलाय. धावफलकावरती 29 धावा. प्रसाद मैदानाच्या दिशेने जातोय. धावफलकावरती 6 गडी बाद. 29 धावा. स्थिरावलेला धावफलक आणि प्रतिस्पर्धी संघाचे चतुरस्त्र गोलंदाज बघितल्यानंतर तुईम संघाचे फलंदाज देखील या गोलंदाजाच्या समोर नांगी टाकतायत. प्रसाद आणि दुसऱ्या बाजूने राजेश. प्रसाद आल्या पहिल्याच बॉलवरती आक्रमण करणं पसंत केले प्रसादने परंतु इथे मात्र सुरक्षित रक्षण महादेव साळगावकरच्या माध्यमातून पैकी अचूक झाली आहे. अपील पंचांकडे उचलून धरली जाते दुसऱ्या धावेसाठी धावबादसाठी परंतु पंचांनी तिसऱ्या पंचांची मदत घेतली आहे. फलंदाज प्रसाद सुरक्षित असणार आहे का की दुसऱ्या धावेसाठी धावबाद स्वरूपात मैदानाच्या बाहेर जाणार आहे का थोड्याच वेळात निर्णय येईल तुमच्यापर्यंत. OUT आउट. प्रसाद धावबादच्या रूपात मैदानाच्या बाहेर जातोय परंतु त्या अगोदर धीरज काय क्षेत्ररक्षण केलं होतं. महादेव साळगावकर उर्फ बबलू मिड विकेटला अगदी कॅरिबियन स्टाईल मध्ये त्याने चेंडूला थांबवलाय आणि नुसता चेंडू थांबवला नाही तर फेकी देखील अचूक केली होती. उत्कृष्ट दर्जाचा फुटबॉलपटू देखील आहे धीरज आमच्यापर्यंत माहिती पोहोचवतोय आणि विकेटच्या मागे अंबाजीने देखील काय सुंदर चेंडूला गॅदर करत फलंदाजीला मैदानाच्या बाहेर पाठवलंय. 7व्या विकेटचा पदक. नवीन खेळाडू मैदानाच्या मध्ये. फुलटा चेंडू इथे पुन्हा एकदा कव्हरला खेळलाय. शॉटचा फिल्डर चेंडूला बॅकअप देईल. निर्धाव चेंडूची खेळी समाप्त झाली आहे. सांघिक धावफलक देखील स्थिरावलेला आपण पाहतोय 29 धावांवरती. यावेळी अपील पंचांकडे पुन्हा एकदा उचलून धरली जाते.
निर्धाव चेंडूची खेळी पुन्हा एकदा समाप्त झाली आहे आणि मैदानात जवळपास 6 ओव्हरचा खेळ संपलाय. धावफलकावरती 30 धावा 7 विकेटच्या मोबदल्यात 87 धावांचा पाठलाग करत असताना आणि आता मात्र 12 चेंडू उरलेत आणि 57 हे समीकरण असणार आहे. ओय, गेलो straight ये, ते का ठेवायचं नाही. चल, चल, बाहेर चल, बाहेर चल. जाऊ, मग. वैदे, संदेश वैदे. संदेश वैदे. गोवर्धन दामाची पुन्हा एकदा 7व्या षटकासाठी गोलंदाजी मार्गवरती. धीरज वैयक्तिक पहिले षटक घातताना गोवर्धनने फक्त 2 धावा आणि 2 प्राइज विकेट आपल्या गोलंदाजीमध्ये प्राप्त केल्यात आणि गोवर्धन दामाची पुन्हा एकदा 7व्या षटकासाठी गोलंदाजी मार्गवरती आलाय. 12 बॉलचा खेळ शिल्लक असणार आहे. 57 धावा बनवायच्या आहेत. खोलवरी टप्प्याचा चेंडू कव्हरला प्रोटेक्शन जरूर आहे. पैकी नॉन स्ट्राईक वरती करण्याचा प्रयत्न बॅकअप नसल्या कारणाने फिल्डरने स्वतःला रोखलंय परंतु इथे एक धाव कंप्लीट झाली आहे. पूर्ण झालेली एक धाव आणि परावर्तित झालेला धावफलक देखील 31 धावा. सामन्यात 87 धावांचा पाठलाग करायचा होता. ज्या 87 धावांमध्ये धीरज कृष्णा गवळीच्या वैयक्तिक 74 धावा. धावांचा डोंगर रचण्यामागे खऱ्या अर्थानं मोलाचं योगदान जे कृष्णा गवळी या फलंदाजाचं आपण बघितलं. यावेळी सफल झाल्यानंतर स्क्वेअर लेगला उडवलाय. डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे गोवर्धन याच्या गोलंदाजीमध्ये मैदानात बाळकृष्ण याच्या बॅट मधनं झालाय षटकार. ए, उद्या. गेलो उद्या काय नाही. 6 धावेनिशी परावर्तित झालेल्या धावफलक आपण पाहतोय 37 धावांवरती. यावेळी फॉलोथ्रो मध्ये चेंडूला थांबवण्याचा प्रयत्न जरूर होता. डीप वरनं फिल्डर चेंडूला बॅकअप देईल. एक सिंगल पुन्हा एकदा धावफलकात आणि सिंगल निशी 38 धावांवरती धावफलक. 7वं षटक मार्गस्थ आहे. 87 धावांचा पाठलाग करत असताना संघ अडचणीत सापडला. विकेटची पडझड होत राहिली आणि सातत्याने ती विकेटची पडझड अजूनही सुरू आहे मैदानात. 7 गडी बाद धावफलकावरती 38 धावा. खोलवर टप्प्याचा चेंडू पुन्हा एकदा समोरच्या दिशेने. या बॉलवरती देखील सिंगल धाव बनवली गेली आहे. दुसऱ्या इनिंगचा विचार करता मोठ्या फटक्यांपासून रोखलंय गोलंदाजाने. अचूक गोलंदाजी एकूणच इनिंगचा विचार करता मॅडीच्या बॅटमधनं झालेला एक षटकार आणि त्याचबरोबर आताच्या षटकात बाळकृष्ण यांनी टोलवलेला एक षटकार. एकूणच हे 2 मोठे फटके. पुन्हा एकदा ब्लॉक होल मध्ये चेंडू खेळवलाय. गोवर्धन दामाजी अचूक गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न जरूर होतोय परंतु एक धाव आणि सिंगल निश्चित धावफलक. 40 धावांवरती अजूनही जवळपास 7 चेंडू आणि 47 हे समीकरण. मॅच मध्ये औपचारिकता बाकी उरली आहे. पकड मजबूत केली आहे परंतु जास्तीत जास्त धावांनी विजयश्री संपादन करण्याचा प्रयत्न असणार आहे उदरगत आगरवाडा क्रिकेट संघासाठी. यावेळी आता मात्र चेंडू शरीरावरती आदळलाय. निर्धाव चेंडूची खेळ समाप्त. 7 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 7 गडी बाद 40 धावा. शेवटचं षटक उरलंय. 6 चेंडू आणि 47 धावा हे समीकरण. यापुढील होणारा सामना उदरगत केरीम विपक्ष उदरगत पारसेम. उदरगत केरीम संघाने घेतलेली जिंकलेली टॉस घेतलेली गोलंदाजी आणि दुसऱ्या बाजूने बॅटिंग साठी संधी असणार आहे पारसेम संघ. दोन्ही संघ आपण पुढील सामन्यासाठी सज्ज राहायचं आहे. श्रीकांत गोलंदाजी मार्गवरती अंतिम षटकासाठी आणि अंतिम षटकाची सुरुवात ही देखील निर्धाव चेंडूने केली गेली आहे.
यावेळी गतीमध्ये मिश्रण केलंय, चेंडूला फ्लाईट दिली होती आणि अगदी शेवटच्या क्षणी चेंडूची गती देखील कमी केली आहे. अजून एक निर्धाव चेंडू, 4 चेंडू आणि 47 धावा मॅच मध्ये. आता मात्र औपचारिकता बाकी उरलेली आहे. ऑप्टिकच्या बाहेरचा चेंडू टॅप करण्याचा प्रयत्न, शॉर्ट थर्डमॅनला अचूक क्षेत्ररक्षण, अचूक फेकी आणि इथे मात्र पुन्हा एकदा तिसऱ्या पंचाची मदत घेतली जाईल. धावबादसाठी अपील उचलून धरली होती. राजेश गावडे इथे धावबाद असणार आहे का की एक धाव कंप्लीट केली जाईल, बघूया काय निर्णय असेल तिसऱ्या पंचांचा. OUT आउट, बाद असल्याची घोषणा तिसऱ्या पंचांकडनं पोहोचली आहे. आणि अजून एका विकेटचा पतंग, 8 गडी बाद आणि धावफलकावरती 40 धावा. माध्यमात आपण पाहतोय अजून एक गडी बाद झालाय. नरेश मैदान वरती हलक्याच बॅटने फटका खेळला. स्क्वेअर लेगला मॅच मध्ये जरूर औपचारिकता बाकी, परंतु इथे देखील अलर्ट पासून वाचण्याचा प्रयत्न. एक सिंगल धाव नरेशने अकाउंट ओपन केले आणि इनिंग मधील आता मात्र नेमका शेवटचा चेंडू असणार आहे. बाळकृष्ण याने एक षटकार टोलवलाय. तो बाळकृष्ण आता मात्र स्ट्रायकिंग एंडच्या दिशेने. श्रीकांत गोलंदाजी ट्रॅक वरती, शेवटचा बॉल. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, निर्धाव चेंडूची खेळी समाप्त आणि अशा रीतीने पहिल्या विजयाच्या दिशेने वाटचाल केली आहे उदरगत आगरवाडा संघ. 45 धावांनी पहिला विजयश्री संपादन केलेला आहे. आणि दुसऱ्या बाजूने इथे उदरगत तुएम संघाचे 4ही सामने समाप्त झालेले आहेत. 4 सामने ज्यामध्ये एक विजयश्री संपादन केलेला आहे उदरगत तुएम संघ. बघूया या सामन्याचा कोण असणार आहे लोकल स्टार ऑफ द मॅच. आणि हा किताब जातोय अगदी महत्वाचा